नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिरो एही आध्यात्मिक आलोचनाकु स्वागत। आमे चेष्टा करिबा ज्ञानर गभीरकु जीवा पाई। नमस्कार। हाँ, एक अनुशीलन। आजि आमे सेही अमृतमय वाणी श्रीमद् भगवद गीतारु गोटिए महत्वपूर्ण श्लोको उपरे आलोचना करिबा। हाँ, जहाँ हजार हजार वर्ष धरी आमको बाट देखी आसीछि। सेही कुरुक्षेत्र युद्धभूमिर कथा, जेतेबेले अर्जुन पूरा द्वंद्वरे पड़ी जाइथिले। आज्ञा आउ सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण तांकु जेउ ज्ञान देइथिले। हाँ, सेही ब्रह्मज्ञानर गोटे अंश। आजि आमे देखिबा द्वितीय अध्याय सांख्य योगर 30 नंबर श्लोक। श्लोकटा छोट किंतु भाव बहुत गभीर। हाँ, आत्मार अमरत्व, अविनाशी स्वरूप, सेही कथा एथिरे अछि। आमे चेष्टा करिबा एहाकु टिके भल भावे बुझिबाकु। निश्चय। आउ एहार पूरा महत्व बुझिबा पई शेष जाए एकाठी रहिबा दरकार। सबु कथा जोड़ा। ठीक कथा। आउ हाँ, जदि एमिति आलोचना भल लागुछि तेबे आम सह जोड़ी होई रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करि पारंती। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। प्रथमे मूल श्लोकटी शुणिबा। अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। वाह, श्लोकटी सुनिले ही मनकु शांति आसे। हाँ, विशेष करी शेष पद न त्वं शोचितुमर्हसि माने शोक करनी, सीधा कथा परि लागुछि। किंतु एहा पछरे जो जुक्ति अछि सेईटा गुरुत्वपूर्ण। सेईटा कोन? आज्ञा प्रथम धाड़ीरे ही अछि देहि नित्यमवध्यूयम देहे सर्वस्य भारत। आसंतु शब्दगुड़िको टिके देखिबा। देहि देहि माने जिए देह भितरे अछि। एकदम देहकु धारण करिथिबा तत्व आत्मा जे ए शरीर भितरे रहुछि किंतु निजे शरीर नुहे। अच्छा, एटा बहुत महत्वपूर्ण कथा। आमे तो सबुबेले निजकु देह बोली भाबु। हाँ, एई भूल धारणाकु ही एठी कटा जाउछि। देहि माने देहर मालिक बा बासिंदा। बुझिली। तापरे अछि नित्यम अवध्यः अयम। नित्यम माने सबुबेले सर्वदा। अवध्यः जाहाकु मारी हेबनी, अविनाशी। अविनाशी। आउ अयम माने हेई माने एही देहि बा आत्मा। तो तेबे कौन हेला? एही आत्मा सबुबेले अविनाशी। आउ यहा अछि कोठी? देहे सर्वस्य भारत। हाँ, देहे माने देहरे सर्वस्य समस्तंकर प्रत्येक प्राणीर। भारत तो अर्जुनंकु संबोधन। आज्ञा तेणु हे अर्जुन, एई अविनाशी आत्मा केवल तुम भितरे कि मो भितरे नुहे? समस्तंक भितरे। हाँ। प्रत्येक जीव भितरे। एठी कथाटा आहुरी गभीर हो जाउछि। देखंतु एठी खाली मनीष कथा कुहा जाउ नाही। सर्वस्य माने सबु प्राणी। सबु प्राणी, पशु पक्षी समस्ते। हाँ, पशु पक्षी कीट पतंग एमिति कि गच्छलता भी समस्तंक भितरे से एका अविनाशी चैतन्य रहिछि। वाह। शरीरर रूप रंग आकार अलगा होई पारे किंतु भितरे थिबा सेई देही तार स्वरूप एक नित्य आउ अबध्य। या तो सत्तर एक विप्रोध। आमे जो एते भेदभाव करू जाति वर्ण धर्म एपरिकी मनीष पशु भितरे से सबु तो मिछ ताहले। निश्चित भावरे एटा गीतार गोटे मूल शिक्षा समदर्शिता। हाँ, समदर्शिता। एही सत्यकु जे बुझिबो ता भितरे ही प्रकृत करुणा आसीबो, प्रेम आसीबो। अच्छा। आउ एही व्यापक दृष्टि दिला परे जाई भगवान द्वितीय धाड़ी कहुचंती तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तस्मात् माने सेथिपाई। हाँ, जेहेतु आत्मा नित्य अबध्य आउ समस्तंक भितरे अछि। सर्वाणि भूतानि माने सबु प्राणी का विषୟରେ। आज्ञा न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुमे शोक करिबा उचित नुहे। ताहेले पूरा अर्थ हेला, हे अर्जुन, सबु प्राणींक देहरे थिबारे ए आत्मा सबु बेले अविनाशी। सेथिपाई कोनोसी प्राणी पाई शोक करिबा ठीक नुहे। एकदम। शुणिबाकु तो सरल लागुछि किंतु अर्जुनंकर सेतेबेलर अवस्थाकु देखिले से तो पूरा शोकरे बुड़ी रहिथिले। हाँ, सेई प्रसंगटा मने रखिबा दरकार। युद्धभूमिरे निज लोकंकु देखि पितामह गुरु भाई समस्ते विपक्षरे। हाँ, आउ से अस्त्र छाड़ी देइथिले, कहुथिले एमानंकु मारिकी राज्य भोगिबारे की लाभ, पाप हब। ठीक, सेमानंक मृत्यु कथा भाबिकी से भांगी पड़िथिले। तांकर शोक केवल दुख नथिला, गोटे नैतिक संकट भी थिले। आउ सेई समयरे भगवान कहउचंदी शोक करनी। एटा टिके कठोर लागुनी, जेमिति तांको भावनाकु गुरुत्व दिया जाउनी। ना ना, सेमिति नुहे। एटा कठोरता नुहे,
ଏଇଟା ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଖିବାର ଦିଗଟା ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେଇଟା ତ ଖାଲି ଶରୀରର ବଦଳିବା, ଆତ୍ମାର କିଛି ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଦେହୀ, ସେ ତ ଅବିନାଶୀ, ତାକୁ କିଏ ମାରିବ? ବୁଝିଲି। ଏବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁ, କାନ୍ଦନି, ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିନି, ଟିକେ ମଇଳା ହୋଇଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶୋକ କରନି, କାରଣ ଯାହା ଶେଷ ଭାବୁଛ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ନୁହେଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି 2.11ରୁ 2.29 ଯାଏଁ ଭଗବାନ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ଯେ ଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ। ହଁ, ନିଆଁ ଜାଳିପାରେ ନାହିଁ, ପାଣି ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ, ପବନ ଶୁଖେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ। ଏ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି ସେଇ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସାର କହିଲେ ଚଳେ, ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ଶସ୍ତ୍ର କାଟେନି, ନିଆଁ ପୋଡ଼େନି, ଏଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏମିତି କାହିଁକି? ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏମିତି ଜିନିଷରେ ତିଆରି? କାରଣ ଆତ୍ମା ଭୌତିକ ନୁହେଁ। ଆମ ଶରୀର ଯେମିତି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି, ମାଟି, ପାଣି, ନିଆଁ, ପବନ, ଆକାଶ। ଆତ୍ମା ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାହା ଏସବୁଠୁ ପରେ। ଯାହା ଭୌତିକ ତାକୁ ହିଁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅବିକାରୀ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଆମ ଜୀବନରୁ? ଗୀତାରେ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ 2.22ରେ ଅଛି। ହଁ, ସେଇ ପୋଷାକ ବଦଳେଇବା କଥା। ଏକଦମ। ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ। ମଣିଷ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଚିରା ଲୁଗା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ସେମିତି ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଗା ଫିଙ୍ଗା ହୁଏ, ମଣିଷ ନୁହେଁ। ବାଃ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଶରୀରଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପରି। ହଁ, ସମୟ ହେଲେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇହବ, ବଲ୍ବ ଆଉ ବିଜୁଳିର। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲ୍ବ ନିଜେ ଆଲୁଅ ଦିଏନି। ଯେବେ ବିଜୁଳି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜଳେ। ବଲ୍ବଟା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ନା, ବିଜୁଳି ତ ଅଛି। ହଁ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଲ୍ବକୁ ଜଳେଇ ପାରିବ। ଏଠି ଶରୀରଟା ସେଇ ବଲ୍ବ ପରି, ଆଉ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେଇ ବିଜୁଳି ପରି, ଚୈତନ୍ୟ ଧାରା। ବାଃ, ଏଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶରୀର ନାଶ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମା ରହେ। ହଁ, ଅବ୍ୟାହତ ରହେ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ କଥାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି କଥା ଅଛି? ଏଇଟା ତ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର ମୂଳ କଥା। ଗୀତାକୁ ତ ଉପନିଷଦର ସାର କହନ୍ତି। ହଁ, ସର୍ବୋପନିଷଦୋ ଗାବୋ। ଆଜ୍ଞା। ଉପନିଷଦରେ ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି କଠୋପନିଷଦରେ। ହଁ, ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି 1.2.18 ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା ବିପଶ୍ଚିନ୍ନାୟମ୍ କୁତଶ୍ଚିନ୍ନ ବଭୁବ ତଶ୍ଚିତ୍ ଅଜୋ ନିତ୍ୟଃ ଶାଶ୍ୱତୋ ଅୟମ୍ ପୁରାଣୋ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନ ମରେ, ଏ କୋଉଠୁ ଆସିନି କି ଏଥିରୁ କିଛି ବାହାରିନି। ଏ ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ, ପୁରାଣ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ନୂଆ। ଶରୀର ମରିଗଲେ ବି ଏ ମରେନି। ଆରେ, ଏ ତ ପୁରା ଗୀତାର କଥା ପରି। ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଏକଦମ ସମାନ। ଗୀତାର ଅବଧ୍ୟ କଥାକୁ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା, ସବୁଠି ସମାନ ଆତ୍ମା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି। ଈଶୋପନିଷଦରେ ମନ୍ତ୍ର 6 କ'ଣ ଅଛି? ୟସ୍ତୁ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନ୍ୟାତ୍ମନ୍ୟେବାନୁପଶ୍ୟତି ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚାତ୍ମାନମ୍ ତତୋ ନ ବିଜୁଗୁପ୍ସତେ। ମାନେ, ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଦେଖେ ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖେ, ସେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରେନି, କାହାଠୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବେନି। ଏଇଟା ଗୀତାର ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ସବୁଠି ନିଜକୁ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଘୃଣା, ଶୋକ, ମୋହ ଏସବୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆସିବନି। ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ସତରେ ମୁକ୍ତି ଦେଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ସବୁଠି ଅଛି, କିଛି କରେନି, ତେବେ ଏ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଭୋଗ କରେ କିଏ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମା କଥା ଏଠି କୁହାଗଲା, ସେ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଏଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଶରୀର ସହିତ ଏକା କରିଦିଏ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା। ଆଉ ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ କର୍ମ କରେ ଆଉ ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେହି ଭୋଗ ପାଇଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଓହୋ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେହି ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଏ, ନିଜର ଅସଲି, ଶୁଦ୍ଧ, ଅବିନାଶୀ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଏଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ, ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଚକ୍ର କାରଣ? ଏକଦମ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖାଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉନଥିଲେ, ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କରେନି, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଟା ବି ଦେଖାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନାଶବାନ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଅମର ଆତ୍ମା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଲି ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବାରେ ସରିଯିବନି। ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ନିଜର ସେଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୁଣି ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହେବ ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆଉ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ସେଟା କମିବା କଥା। କେମିତି? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସମ୍ପର୍କଟା ଖାଲି ଦେହ ସ୍ତରରେ ନଥିଲା, ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ। ସେଟା ନିତ୍ୟ। ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ଦୁଃଖ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେଇ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା। ହଁ। ଏହା ଆମକୁ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ କରିବ, ଦୟାଳୁ କରିବ, ସମଦର୍ଶୀ କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ବି, ଏଇ ଭାବନା ରହିଲେ ହିଂସା, ଘୃଣା, ଭେଦଭାବ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ। ଏଇଟା ତ ଆଜିକା ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରୀ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଲେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ନୁହେଁ। ହଁ। କାରଣ ଯିଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଫଳ କ'ଣ ହବ, ହାରିବି ନା ଜିତିବି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିଚଳିତ ହୁଏନି। ସେ ନିଜ ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରେ। ତାହେଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆମ କାମ, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ, ନିଷ୍ଠା ସହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ କାହା ମନରେ। କ'ଣ? ଯଦି ଆତ୍ମା ଅବଧ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ତେବେ କ'ଣ ହିଂସା କଲେ କି ପାପ କଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି? କାରଣ ଆତ୍ମାର ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଆଉ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ। ସେ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅବଧ୍ୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ହିଂସା କଲେ ନିଜ ମନଟା ମଇଳା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ନୂଆ କର୍ମବନ୍ଧନ ତିଆରି ହୁଏ ଓ ନିଜେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବରଂ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସେ ତ ଅହିଂସା ଆଉ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ ହେବା କଥା। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସବୁଠି ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖେ ପରା। ହଁ, ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ସନ୍ଦେଶ ହେଲା, ନିଜର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ। ବୃଥା ଶୋକ, ମୋହ ଛାଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖ ଆଉ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଏକଦମ। ଏହା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ବା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିଲେ ହେବନି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ କିଏ? ଏଇ ଶରୀରଟା ନା ସେଇ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା? ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ତେବେ ମୋର ଏଇ ଭୟ, ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଆସକ୍ତି, ଏସବୁ କେତେ ସତ୍? ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହା ତ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୀତାର ଏହି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଗଭୀରତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ହଁ,
आमे जानिले आत्मा नित्य अबध्य आउ सबु प्राणींक भितरे अछि। आउ एही सत्यकु बुझिले शोक मोह भयरु मुक्ति मिलिपारे, जीवनकु एक नुआ दिग मिलिपारे। निश्चय। जदि आजिर ई आलोचना काहा मनकु छुई थाए, किछि नुआ दृष्टि देई थाए, तेबे एहाकु निज भितरे रखन्तु आउ अन्यमानंक सह भी बांटन्तु। ज्ञान बांटिले बढ़े। लाइक आउ शेयर कले अन्यमानंक पाखरे भी पहुंची पारिबो। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ कृपा समस्तଙ୍କ उपरे रहु। आज्ञा। ती श्लोक आउ आलोचना परे मनरे की भावना आसुछि, किछि प्रश्न बा विचार कमेंट बॉक्स रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बा जय जगन्नाथ लिखि निजर श्रद्धा जणाई परिबे किंबा निज मतामत भी देई परिबे। आउ एटा सतरे गोटे चिंता करिबा कथा, जदि मु प्रकृतरे सेही अविनाशी देही जिए सबु प्राणींक भितरे अछि, तेबे आजिठु मो देखिबारे मो कहिबारे मो कामरे कोउ छोट परिवर्तनटे मु आनी पारिबी जहा एई सत्यकु देखैबो। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। एटा बोधे समस्ते निजकु निजे पचारिबा दरकार। हाँ। एही चिंतन सहित आजिर आलोचनाकु एठी रखिबा। आगोकु पुणी भेटिबा गीतार आउ एक श्लोक बा कोनोसी गभीर विषयकु नहीं। से पर्यंत आध्यात्मिक यात्रा जारी रहू। निश्चय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।